Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Prabhuji, Krishna Mataji. Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna. Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji Hare Krishna Hare Krishna Prabhuji. So நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா படிக்கிறதுக்கு மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஆச்சாரியார்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாகய அக்ஷரமிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाथाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तस्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna ஸோ நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யான்னு ஒரு புக் இருக்கு. அது இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நான் வேதா பேஸ்லேயே இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மாதாஜி. இது இது ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் சைத்தன்ய பிரபு மாதாஜி. ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் Teachings of Lord Chaitanya. One second. Teachings of Lord. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? நம்ம வேதா பேஜ்ல போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைப்ரரியில போயிட்டு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முன்னுரை பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம்னு சொல்லிட்டு புக் இருக்கு, நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய வாழ்க்கை வரலாறை பத்தி சொல்லுது. அந்த புத்தகத்தை எழுதின ஆச்சாரியர் பெயர் வந்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றதை பார்க்கலாம். சைத்தன்யான்னா லிவிங் ஃபோர்ஸ், உயிர் சத்து. சரிதான கேரக்டர். ஓகேவா? அமிர்தான, அதாவது அமிர்தம்னா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அமிர்தத்தை குடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மரணமே இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லிவிங் ஃபோர்ஸ், கேரக்டர் அண்ட் இம்மார்டல் தான் இந்த வார்த்தைக்கு பொருள். சைத்தன்ய சரிதா அமிர்தா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த உயிர் வாழியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். ஆனால் அதே ஒரு டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன, அந்த உயிர் சத்துன்றது இல்லை. நமக்கு எல்லாருக்கும் உயிர் சக்தி இருக்கு, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு இல்லையா? அதனால அது போகுது. அந்த அசைகிறதுனால அது நமக்கு என்ன தெரியுது, அதுக்கு உயிர் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருது இல்லையா? ஸோ இந்த உயிர் சக்தி இந்த உலகத்துல, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தா கூட அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமாய் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துக்கு என்ன சொன்னோம், அமிர்தம் போன்ற விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படியே மீனிங் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், த கேரக்டர் ஆஃப் த லிவிங் ஃபோர்ஸ் இன் இம்மார்டாலிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அசையாதவன அதுக்கு வந்து உயிர் இல்லைன்னு அப்படின்னு உயிர் இருக்கு இல்லைன்ற பிரிவு பார்க்குறோம். ஆனா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நிலைத்து இருக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? டேபிளுக்கும் உயிர் வாழினங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, உனக்கு உயிர் சக்தி இருக்கு, இன்னொன்னுக்கு இல்ல. சரி, அந்த உயிர் சக்தி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவராசிகள் வந்து நித்தியமா இருக்குதுன்னா அதுவும் நித்தியமா இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, எப்படி இந்த உயிர் சத்து ஒரு உடல்ல இருக்குன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா, நீங்க இங்க பிறந்தவங்க எல்லாரும் வந்து இறக்குறாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். இது அசாஸ்வத துக்காலயம் சொல்லிட்டு இல்லையா? இது மிருத்யு லோகம். இந்த பூமியை வந்து மிருத்யு லோகம் தான் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நமக்கு உயிர் சக்தி இருக்கிறதுனால நம்ம சில வேலைகளை செய்யறோம். பட் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஜீவாத்மான்ற அது எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இம்மார்டல், அதாவது நமக்கு மரணம் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா ஆத்மா வந்து நித்தியமானதுன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது கத உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் லிவிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் போத் அவர் செல்ஃப் அண்ட் காட். ஓகேவா? இந்த உயிர் சத்தும் அந்த நித்தியமானது இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். கடவுளும் சச்சிதானந்தம், அவர்கிட்ட இந்த வந்த அங்க துணுக்குனால நம்மளும் வந்து சச்சிதானந்தமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது கடவுளுக்கு நமக்கு வந்து வித்தியாசம் என்னன்னா அளவுல தான் வித்தியாசம் இல்லைங்களா? தன்மை வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம பல விதமான செயல்களை செஞ்சாலும் நமக்கு என்ன ஒரு தன்மை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீழ்ச்சி அடையும். ஆனா கடவுள் வந்து அப்படி இல்லவே இல்லை. ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா விதமான சக்திகள் இருக்கு. அவர் கீழே தான் வந்து இந்த பூ உலகம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி இருக்குன்னு அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஓகே. அவர் இந்த உலகம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக உலகம் ஒண்ணா இருந்தா கூட இயற்கை இருந்தா பலவிதமான சக்திகளை இங்க வந்து படைச்சிருக்காரு. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பூவே எடுத்துக்கலாமே, அதுல பல வண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா? பல வண்ணங்கள் இருக்கிறது இல்லாம ஒவ்வொரு இதழ்களும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெட்டல்ஸ் ஒவ்வொன்னும் ஒரு ஒரு ஷேப்லயும் இருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட அவ்வளோ அளவுக்கு சக்திகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னொரு ஒரு அனலாகி இங்க சொல்றாங்க. கடவுளையும் ஜீவராசிகளையும் எப்படி வித்தியாசப்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நம்ம பூமியில இருந்து ஆகாயத்தை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து மேக மூட்டங்கள் இருக்கும். அதே ஒருத்தன் அந்த ஆகாயத்துக்கு கிட்ட போனா அவனுக்கு என்ன தெரியும், அந்த ஆகாயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சூரியன் கதிர்களை வந்து பார்ப்பான்
இல்லையா? அதே அந்த பூமியில இருந்து கீழ் உலகத்தை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களோ சரி, வானளாவிய கட்டடங்களும் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மளும் அந்த மேல இருந்து கடவுளுடைய பொசிஷன்ல இருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய விஷயத்த பார்த்தா எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளுக்கு வந்து இது வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட். இந்த மெட்டீரியல் வேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சிக்னிஃபிகண்டா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த உலகம், இந்த பௌதிக உலகமும் அவ்வளவு அளவுக்கு அப்படி இருக்குன்னு இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளும் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றோம் மாதாஜி தமிழ்ல. ஸோ இந்த கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அவர் மாயக்குள்ள விழுறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் மாயாவதிகள் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் பரிபூர்ண பக்குவம் இல்லை இல்லையா? அவங்க அருவவாதிகள் தான் மாயாவதிகள். அந்த டிஃப்ரெண்ட் வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இம்பர்சனலிஸ், மாயாவதிஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ அவங்களுடைய தர்க்கம் என்னன்னா, வி ஃபால் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மாயா. இந்த பூ உலகத்துக்கு, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்போது நம்ம மாயைக்குள்ள விழுறோம். அதனால தான் இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆல தாக்கப்படணும். ஆனா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையால கண்ட்ரோல் படுறது இல்ல. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காட் மஸ்ட் ஆல்சோ ஃபால் அண்டர் மாயாஸ் கண்ட்ரோல். அவங்களுடைய தத்துவம் இது. ஆனா இது உண்மை இல்லை. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில? யாராவது சொல்றீங்களா? அவர் இந்த கண்ட்ரோல் அவர் படைச்சிருக்காரு, அவர் எதுலயுமே இல்லையா? கண்ட்ரோல் வருது இல்ல. அஜா, அன்பார்ன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணான்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மள மாதிரி அவர் ஒருத்தருன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அது வந்து தவறுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து சுப்ரீம் இல்லையா? அது மாதிரி அவரும். ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே இந்த மாயை கீழே வர்றதில்லை. ஓகே, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த விரிவாக்கம் தான் அவங்க எல்லாருமே இல்லையா? அவதாரங்கள் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரும் அவருடைய உயர்ந்த பக்தர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயக்குள்ள விழமாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு எதுக்கு வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கோசம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு. ஸோ ஈஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா himself teaching the living entities the proper way to approach கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒரு குருவா, ஒரு டீச்சரா இருந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு எப்படி வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ண முடியும், பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நம்ம எப்படி வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து சரணகதி ஆகுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, எப்படி இருக்கணும், நமக்கு ஒரு ரோல் மாடல் வேணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த நம்ம யூடியூப்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவர் வந்து நமக்கு முன்மாதிரியா இருந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார். அவர் ஒரு பக்தரா அவதாரமா வந்தார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் கையில எதுவுமே ஆயுதங்கள் எதுவுமே இல்லை. கிருஷ்ண பிரேம பக்தியை வந்து எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் இலவசமா கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஸோ எப்படி ஒரு டீச்சர் வந்து பசங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் ஏபிசிடி 1 2 3 எல்லாம் எழுதி சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லை? அப்படின்னா அந்த டீச்சருக்கு ஏபிசிடி தெரியும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லை? ஒரு அம்மா, ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோசம் ஏபிசிடி போர்டில் எழுதுறாங்கன்னா அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு குழந்தைய கை பிடிச்சிக்கிட்டு எழுதுதுன்னா அந்த அம்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? அது மாதிரி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஒரு குருவா இருந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம மனிதர்கள் வந்து அதை தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, சார் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்ச நேத்து இல்லையா? சர்வ தர்மான் பரித்தெஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் தம் சர்வ பாப்பேமே மோக்ஷாமி மா சுச்சக. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ண, சரணாகதியாக, உன்னை எல்லா பாவத்தில இருந்து நான் விடுதலை பண்றேன், நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? ஸோ நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்போம், ஓ எப்படி அவர்கிட்ட நான் போய் சரணடைறது, எனக்கு நிறைய தலை மேல பொறுப்பு இருக்கு இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இது யார் நம்மள சொல்ல வைக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா. ஓகே, டு நாட் டூ இட் ஆர் யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் மை கிளச்சஸ். இந்த மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர். ஓகேவா? அது வந்து என்ன பண்ணும்னா அதனோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளேயே தான் நம்மளை வச்சுக்கும். ஓகே, அப்புறம் ஓங்கி எட்டி உதைக்கும், அதையும் நம்ம வாங்கிப்போம், அதை கிட்டேயே தான் இருப்போம்.
ஓகேவா? ஸோ இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு காரணம் எப்படி வந்து அந்த கழுதை இருக்கு இல்லையா? பெண் கழுதை கிட்ட போய் அந்த ஆண் கழுதை வந்து வாங்கிட்டு வரும். அது மாரினா இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாயக்கிட்ட உத வாங்கிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த நாயி, பூனை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இனத்துக்கு அந்த சேர்க்கைக்கோசம் வந்து அது சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அந்த வேடன் வந்து ஒரு யானைய பிடிக்கணும்னா, அவன் என்ன பண்ணுவான், பெண் யானைய மரத்தால கட்டி வச்சுருவான். அதுக்கு முன்னாடி வழியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குழி நோண்டி அதுல பச்சை பசேல்னு இலைகளோ, அங்க குழி இல்லாத மாரி மூடி வச்சுருவான். இல்லையா? இந்த பெண் யானைய பார்த்த ஆண் யானை என்ன ஆகும், அத நோக்கி நடந்துட்டே வரும். கீழ என்ன இருக்குன்னு கூட பார்க்காம. இல்லையா? அப்புறம் அந்த குழியில விழுந்துடும். இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாயா வந்து நம்மள இழுத்துடும். ஓகே. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம எப்படினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாயை வந்து அதன் பிடியில வச்சுக்கும். இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து நெறைய சக்தியும் குடுத்து வச்சிருக்காரு பகவான். ஓகே. ஸோ நம்ம தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆண், பெண் ஈர்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஆக்சுவலி உண்மையான புருஷர் வந்து பகவான். அவர் தான் உத்தம புருஷர்ன்றது நமக்கு தெரியும். இந்த உடல் அளவுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆண், பெண் என்ற உடல் இல்லையா? ஆ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெண்ணுடைய அழகுல வந்து ஆண்கள் மயங்கி, அவங்க பின்னாடி இருக்காங்க. இதுவும் மாயேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ, ஆ இந்த தேவையில்லாத உறவுகளால வந்து இந்த மாயைக்குள்ள உள்ள ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ ரெகுலேட்டட் லைஃப்ஸ் இருக்கணும் இந்த இடத்துலன்றத இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய 24வது வயசுல வந்து சந்நியாசம் ஏத்துக்கிறார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான மனைவி இருக்காங்க. 16 வயசு. அவங்க தாய் வயசானவங்க. 70 வயசு. அப்பா இல்ல. அவர் ஒருத்தர் தான் பையனே. ஓகேவா? அவர் பிராமணனா பிறந்தாரு. ரொம்ப பணக்காரனும் இல்ல. அவர் வந்து சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். எதுக்கு? எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணர இத குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவரு அப்படி வாழ்ந்தாருன்னா, நமக்கும் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம வர்ணாசிரம சங்கத்தப்படியாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள நம்ம செய்யணும். இல்லையா? ஸோ நம்ம யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நான் முழுமையா வரணும்னு நினைக்கிறேனோ, அவன் என்ன பண்ணணும்? மாயை என்ற சங்கிலியிலிருந்து வெளிய வரணும். ஓகே. மாயைக்குள்ள இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து மோக ஜாலத்துக்குள்ள தான் இருப்போம். ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர அ அ கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும்னா, இதுலருந்து வெளிய வரணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, வாழ்க்கைய துறந்தாரு, சந்நியாசம் எடுத்துட்டாரு. அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தார். ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கூட ஒருத்தர் இருக்காரு. ஜூனியர் ஹரிதாஸ் சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டா ஒரு கீர்த்தன் லீடர் அவர் தான். அந்த நல்லா பண்ணுவாரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு பெண்ண வந்து காம இச்சையினால பார்க்குறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இத பார்த்துட்டு சொல்றாரு, "நீ என்ன என் கூட இருக்க? நான் ஒரு துறவி. நீ என் கூட இருந்துட்டு ஒரு பெண்ணை இப்படி இச்சையோட பார்க்குற இல்லையான்னு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. இல்ல அவர் வந்து எல்லாரும் வந்து அவருக்கோசரம் மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. அவன் நல்ல கீர்த்தனை ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டான், மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, "நீங்க எல்லாம் வேணும்னா அவங்களோட இரு. நான் தனியா இருக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பிரெக்னன்ட்டா இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெயர் வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து அவர் ஒத்துக்கிறார். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆ இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லிருக்கு? ரெகுலேட்டட் செக்சுவல் லைஃப் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கு. இல்லையா? கிரகஸ்தனுடைய கடமை என்ன? விதிமுறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். விதிமுறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா, கர்ப்ப சம்ஸ்காரம் அந்த சடங்குகள் எல்லாம் பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை ஈண்டு எடுக்கணும். அது சொல்லியிருக்கிறதுனால அவர் வந்து இத வந்து ஆ அக்செப்ட் பண்றார். ஓகே. தமிழ் பேஜ் ஸ்கேப் பண்ணுறோம் மாதாஜி, இதில் இருக்கு வேணா படிக்க ஈஸியாக இருக்கு உங்களுக்கு. ஆ மறுபடியும் அது லைன் எல்லாம் தேடணும் பிரபு. இன்னைக்கு இது முடிச்சுக்கலாம். இன்னும் நாளைக்கு வந்து ரெடியாக அது வச்சுருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. ம். ஸோ அந்த ஹிப்போக்ரஸி எல்லாம் அவர் வந்து டாலரேட் பண்ணவே இல்ல. ஓகேங்களா? அந்த ஏமாத்து, சித்து வேலைகள் எல்லாம் அவர் வந்து ஆ அவருக்கு வந்து பிடிக்காது. அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகேவா? ஸோ
அவர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக் த ஷாக்கிள்ஸ் ஆஃப் மாயா அண்ட் பிகம் இம்மார்டல். நீங்க எல்லாம் நித்தியமானவர்கள், இந்த மாயைக்குள்ள பிடியிலேருந்து வெளியே வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தன்ற வார்த்தைக்கு வந்து கரெக்டாக பொருள் சொல்லணும்னா, த கேரக்டர் ஆஃப் லிவிங் ஃபோர்ஸ் இன் இம்மார்டாலிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ த சுப்ரீம் லிவிங் ஃபோர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவ தான் முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற ஜீவராசிகள் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் ஸோ இதை நமக்கு ஈஸியா புரியும். பட் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வு இருக்கு, ஆசைகள் இருக்கு. ஓகே, பட் கடவுளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதர் தான். ஆனா நமக்கும் அவருக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு. அவர் வந்து தலைவன் இல்லையா? த நோ ஒன் த ஒன் whom no one can excel among the minute living entities, one being can excel another in one capacity or another. நம்மளால யாராலும் அந்த திறமையில வந்து அவரை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது. ஆனா நமக்குள்ளன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதத்துல ஒருத்தர் ஓவர் கம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? So God is also. ஸோ அதனால கடவுளை அச்சுதான்னு சொல்றோம். அவர் எப்பவுமே வீழ்ச்சி அடையாதவர் இல்லையா? ஆனா பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்காங்க, மனிதர்களை 2 விதமா வகைப்படுத்திருக்காங்க. வீழ்ச்சி அடையவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சுதா, அவர் என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகேவா? when I appear in the world, I do so my own internal potency. அவர் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சக்தினாலதான் எல்லா லீலைகளும் செய்யறாரு இல்லையா? அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சினாலதான் அவர் கீழே இறங்கி வர்றாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம அவருக்கு வந்து ஒரு சக்தி இருக்கு அது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்றதே அவர் உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நம்ம உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம மாயையால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுபவங்க இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒன் who has godly nature is actually defined as one who is not affected by the modes of material nature, although in மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட ஒருத்தன் வந்து உயர்ந்த குணாபாவத்தோட இருந்தா இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் குணங்கள் வந்து அவனை வந்து தாக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பக்தனுக்கே இப்படி இருக்கும்போது, உண்மையான பக்தனுக்கே அப்படி இருக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்க, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகவே இல்லை இல்லையா? அவர் வந்து அந்த டெஸ்ட் பண்ணது வந்து மாயாதேவியா இருந்தா கூட அதுல வந்து வின் ஆனார் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பக்தனுக்கே அந்த நிலைமைன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமானவர் இல்லையா? அவருக்கு வந்து எந்த மாயம் வந்து தாக்காது. அதனால அவர் நிர்குணா. ஏன்னா குணங்களையும் இந்த பௌதிகத்தையும் படைச்சது அவர்தான் இல்லையா? சோ இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா, ஹவு கேன் வி ரிமைன் அன்பொல்யூட்டட் பை மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் while in the material world? இந்த உலகத்திலே இந்த பௌதிக களங்கள் இல்லாம எப்படி வாழ்றதுன்னு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டுட்டா, அதுக்கு ரூப கோசாமி சொல்றாரு, நம்மளுடைய குறிக்கோள், வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை சேவை பண்ணணும். அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கலங்கங்கள் நமக்கு வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சரிப்பா, நான் எப்படி சேவை செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு கேட்டோன்னா, அதுக்கு வந்து நம்ம தியானம் பண்ணலாம். இந்த உடலை வச்சுட்டு அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ண சேவையில யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைப்ரைட்டர்ஸ் இருக்கு. இல்லை இப்போ நம்ம டைப்ரைட்டர் இருக்குன்னா நம்ம வந்து லேப்டாப்போ அதுதான் யூஸ் பண்றோம், டெஸ்க்டாப் இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் அவருக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்களை டைப் பண்ணலாம். அது மாதிரி பண்ணலாம் இல்லையா? நமக்கு ஏதோ ஒரு பேச்சு திறமைன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பேசலாம். அதாவது இப்போ நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஒரு சத்சங்கம் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் பிரபு. எவ்ரி வீக் ஒரு சத்சங்கம் பண்றாங்க. அதுல டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட் இருக்கு. ஒரு டாபிக் பேசணும், ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, ஒரு சாங், அது மாதிரி இருக்கு. எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நேத்து. ஸோ அது மாதிரி நம்ம டீம்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் இல்ல சாட்டர்டே ஏதாவது ஒரு சாட்டர்டே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அது மாதிரி நம்ம திறமைகளை அவருடைய சேவையில யூஸ் பண்ணலாம். அதுதான் நமக்கு அவருக்கு நம்ம மனசு, புலன்கள், வாக்கு, பணம், சக்தி எல்லாத்தையுமே அவருடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்தா கூட நம்ம பௌதிகமா ஆகிறது இல்லைன்றத நமக்கு ரூப கோசாமி எடுத்து சொல்றார். ஓகேவா?
ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் என்ன சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அதுக்கு மரணம் இல்லாததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனுடைய செயல்கள், அதாவது ஆன்மீக உலகத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் அப்படின்றார். ஓகேவா? அது நித்தியமான லோகம். ஓகே. ஸோ அந்த மாயாவதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா உருவம் இல்லாதவங்கன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்சல்யூட் இம்பர்சனல் அண்ட் ஃபார்ம்லெஸ் content that they realize soul as non-neutral. அதே ஒரு வைஷ்ணவன் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டார். ஸோ இப்போ என்ன பேசலாம் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் நவ் லெட் அஸ் பிகின் அவர் ரியல் டாக்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அமைதியாக தான் இருப்பாங்க. அதாவது மாயாவதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரைக்குடம் தழும்பும் முழு குடம் அமைதியா இருக்கும் நம்ம பார்ப்போம். பொதுவா நம்ம வாழ்க்கையில கேள்விப்படுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய ஏதோ பேசுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்களோட உதாரணம் எப்படி கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஒரு ஜீவராசியை வந்து ஒரு குடமா தண்ணி குடத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா when a pot is not filled with water it makes a sound. ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் இது இல்லையா, தண்ணி வந்து பாதியா இருந்தா அது வந்து சத்தம் போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அத வந்து மாயாவதிகள் சொல்றாங்க. ஆனா வந்து இது வந்து ஒரு சரியான ஒரு கம்பாரிசன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே உயிர் சக்தி இருக்கு, ஆனா பானை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உயிர் சக்தியே இல்லை இல்லையா? பானைக்கு என்ன இல்லை? உயிர் சக்தின்றது இல்லை. ஓகேவா? நம்ம அதுவும் ஒண்ணாக முடியுமா? ஜீவராசியும் சரி அந்த பானையும் ஒண்ணாகுமா? ஆகாது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி வாட்டர் பாட் இஸ் நாட் அன் ஆக்டிவ் லிவிங் ஃபோர்ஸ் பட் வி ஆர் ஆக்டிவ் இல்லையா? எவர் சைலண்ட் மெடிடேஷன் மே பி அடிக்வேட் ஃபார் எ வாட்டர் பாட் பட் நாட் ஃபார் அஸ். ஓகே. இந்த பக்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் 24/7 கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது கூட நாட் சஃபிஷியன்ட் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபூல் ஹூ இஸ் செலிப்ரேட்டட் as long as he does not speak or when he breaks his silence his lack of knowledge is exposed. நம்ம வந்து பேசாமல் இருப்பது பெரிய மந்திரம் சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம பேசினா நம்ம வார்த்தைகள் மூலமா நம்மளுடைய நாலேஜ் எவ்வளோ நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? the Chaitanya Charitamrita there are many wonderful things to discover by glorifying the Supreme. கடவுளை போற்றி புகழ்றதுனால நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம், அற்புதமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தோட ஆத்தரான கிருஷ்ணராஜ் கவிராஜ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை ஆன்மீக குருகளுக்கு வந்து நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பழமையில சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா அவர் யாருக்கு மாத்திரம் சொல்லல, அவருடைய குருவுக்கு மாத்திரம் சொல்லல, குரு இந்த பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய எல்லா குருக்களுக்கும் சொல்லியிருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த பரம்பரை ஸ்டார்ட் ஆகுறது யார்கிட்ட இருந்து? கிருஷ்ணா, பிரம்மா, நாரதா, வியாசதேவர் அப்படி வந்ததுதான் நம்ம குரு சீர பரம்பரை இல்லையா? எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு கடவுளுக்கு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் தான் வந்து அந்தரங்க சக்தி. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இன்னொரு பெயர் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சைத்தன்யா. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து கடவுளா இருந்திருக்காரு, குருவா இருக்காரு, பக்தனுடைய அவதாரமா வந்திருக்காரு. அவர் கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி, கடவுளுடைய ஒரு விரிவாக்கம். ஓகே. இதெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி சொல்றாங்க. அவருடைய சகாக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தர். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய முதல் விரிவாங்கம். அத்வைத ஆச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், அது சதாசிவன் விஷ்ணுவோட கலவையில வந்தவர் தான் அத்வைத ஆச்சாரியர். கதாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அவங்களும் வந்து கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி. அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் முனி. ஓகே. அவர் வந்து ஒரு பக்தோடைய ரோல் பிளே பண்றதுக்கு வந்தார். அவர் மார்ஜினல் லிவிங் என்டிட்டின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர், அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது ராமானுஜாச்சாரியரும் சொல்லியிருக்கார். ஓகே. இந்த விஷ் இஸ்
விசிஷ்ட அத்வைத பிலாசபில என்ன சொல்றாங்கன்னா, காட்ஸ் எனர்ஜிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன்னஸ் இன் டைவர்சிட்டி. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், காட் இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ், எவ்ரிதிங் டுகெதர் இஸ் காட். எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசிஷ்ட அத்வைத தத்துவத்துல சொல்றாங்க. சரிதாமிருத்தத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட் ஃபார் த வாய்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். பகவத்கீதைன்றது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் மாதிரியும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் போஸ்ட் கிராஜுவேட், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இன்டென் ஃபார் த வாய்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது உயர்ந்த, நம்ம இது பாகவதெல்லாம் படித்த பிறகு இது படித்தாதான் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் வேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஆத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குருமார்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்தார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தருக்கு வந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் யாருக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரியன் சந்திரனுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. எப்படி ஒரு இடத்துல சூரியன் வந்து அங்கே வந்து இருள் போயிடும் இல்லையா, அந்த இடம் பிரகாசமாக இருக்கும். அது மாதிரி குருமார்கள், இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்தாருன்னா நம்மளுடைய அஜ்ஞானங்கள், அறியாமை எல்லாம் நீக்கி விடுவார். ஸோ நித்யானந்தர் சைத்தன்யந்தர் ரெண்டு பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அவங்க சூரியன் சந்திரன் மாதிரி. ஸோ நம்ம மேற்கிந்திய நாடுகள்லாம் வந்து தெரியாது இல்லையா, மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து தெரியாது சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கலாம், யாரு கிருஷ்ண சைத்தன்யா அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ ஈஷோபநிஷத்துல வந்து கடவுள் வந்து உருவமானவர் என்றதுக்கும் இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இரண்மயேன பாத்திரேன சத்திய அஸ்ய பிஹீதம் ஆபிஹீதம் முகம் தத்வம் புசான் அப்பா அப்பா விருண்ணு சத்திய தர்மாய திருஷ்யதே. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றேன்னா, அவருடைய உண்மையான முகம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து முகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்மைய பாத்திரேன, அதாவது ஒரு தேஜஸால வந்து கவரப்பட்டிருக்குது. ஓகே, ஸோ கவரப்பட்டிருக்குனால இப்போ ஒரு திரை இருந்தா நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா, ஆப்போசிட்ல யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த திரையை விளக்குனாதான் தெரியும் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி கடவுளுக்கும் இந்த ஜீவராசிக்கும் ஒரு திரை இருக்கு. அதுதான் வந்து இரண்மைய பாத்திரேன, இந்த டாஸ்லிங் எஃப்ளுஜன் சொல்றேன் இல்லைங்களா. அது தயவு செய்து கைண்ட்லி ரிமூவ் த கவரிங் அண்ட் எக்ஸிபிட் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் பியூர் டிவோட்டின் அப்படின்னு தான் பொருள் இதோடைய ஸ்லோகத்துக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது ஈஷா உபநிஷத்துல வருது. ஓகே, ஸோ ஆனால் இந்த அறிவுவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோதியில கலப்பாங்க, இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களால வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியை விட்டு நெக்ஸ்ட் போற அளவுக்கு ஞானம் இருக்காது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் we learn that the Lord Chaitanya is Krishna himself. அவரு வேற யாரும் இல்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சரி கிருஷ்ணரும் வந்து வேற யாரும் இல்லை. சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து சைத்தன்யரா வந்திருக்கார். ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் வந்து யாதுக்கு அடித்தளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்சனல் பிரம்மனாவும் அவர் தான் இருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஸோ நமக்கு 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா. ஸோ பரமாத்மா வந்து ஒவ்வொரு ஜீவராசி இருதயத்திலையும் இருக்காங்க இல்லையா. அவரு ஜீவராசிகளுக்கு மாத்திரம் இல்லாம ஒவ்வொரு அணுக்களையும் இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அவர் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இல்லையா. ஆனா கம்ப்ளீட் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான். ஓகே, ஸோ அவர் அப்புறம் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அவர்கிட்ட 6 விதமான செல்வ வளங்கள் இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன பெயரு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், கடவுளுக்கு 6 விதமான செல்வ வளங்கள் இருக்கு இல்லையா, எல்லா விதமான செல்வங்கள் நிறைஞ்சிருக்காரு இல்லையா. ஆல் வெல்த், ஆல் ஃபேம், ஆல் ஸ்ட்ரென்த், ஆல் பியூட்டி, ஆல் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் ரெனன்சியேஷன் எல்லாமே இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன சொல்றோம்? பகவான் சொல்றோம். யார் இந்த பாரதிய சொன்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. மறந்துட்டீங்களா பகவத்கீதை படிச்சது? அவரே தான் சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானே சொல்லியிருக்காரு. சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
A confidential devotee taught for more than 10 days continuously by Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ ரூப கோசாமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு 10 நாள் தொடர்ந்து பாடத்தை எடுக்கிறாரு. அது என்ன, அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அவருடைய படிப்பினையை கேட்டுட்டு கடவுளை பத்தி சொல்றாரு பாருங்க. நமோ மகாவாதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவத்வேஷ் நமக. ஸோ அதனுடைய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபைசன்ஸ் அண்ட் டு த சுப்ரீம் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ஹூ இஸ் மோர் மேக்னானிமஸ் தேன் எனி அவதார். ஓகே, ஸோ இந்த அவதாரம் தான் ரொம்ப மேக்னானிமஸாக இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், பிகாஸ் ஹி இஸ் பீஸ்டோவிங் ஃப்ரீலி வாட் நோ ஒன் எல்ஸ் ஹஸ் கிவன். அவர் வந்து கிருஷ்ணா பிரேமையை கொடுத்துருக்கார், பியோர் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணர். வேறு யாருமே பண்ணதில்ல. பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனால் இவர் ஒருத்தர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து இலவசமா கொடுத்தாரு. ஓகேவா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு டீச்சிங்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரண்டர் ஆகுறதுலேருந்து கிடைக்குதுன்றதை நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, ஹத யோகா, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக சம்மந்தப்பட்டதுக்கு இல்லையா. ஓகே, அதை விடுறதுக்கோசம் இதெல்லாம் பண்ணுறான் அந்த யோகங்களை. கிருஷ்ணர் என்ன டீச் பண்ணாரு பகவத்கீதையில? ஆத்மாக்கும் உடலுக்கு என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொன்னாரு. 18வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, சரணாகதி ஆகுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, நீ சரணாகதி ஆகு, அப்புறம் உன்னோட மாசுச்சகன் அப்படின்னு சொல்றாரு, உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன்னு. அவர் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை சைத்தன்ய மகாபிரபு. வா இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கோன்னு தான் சொல்றாரு இல்லையா. அதுதான் வித்தியாசம் கிருஷ்ண அவதாருக்கும் இதுக்கும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேதாந்த சூத்திரத்துல ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அததோ பிரம்ம ஜிக்னாசு. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு பரிபூர்ண உண்மை யாதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம். ரூப கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து புகழ்றார். ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் கொடுத்திருக்காரு. அது என்னது? கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா. ஸோ யார் ஒருத்தவங்க வந்து பக்தியில நிலைநிறுத்தி இருக்கணுமோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கணும் இல்லையா. ஏத்துட்டு நம்ம ஆச்சாரியார் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியார் கிரேட் டீச்சர். அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்கும் கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த இது சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது என்னது, கடவுளுக்கு நமக்கும் வந்து எந்த ஒரு பாவம்னா வளர்த்துக்கலாம் இல்லையா. சாந்த தாச சாக்கிய வாத்சல்ய மாதுரிய, ஏதாவது ஒரு பாவம் இல்லையா. ஸோ ஒரு எப்படியாவது ஒரு பாவத்துல கடவுளை வச்சுட்டு அவருக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கும் 2 பேர் இருக்க உறவு வந்து சாக்கிய பாவம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அதை பிரம்மாண்டமான அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்த்துட்டு அவர் திகைச்சு போயிட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அப்பாற்பட்டு போறார். ஓகே, வி கேன் பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமா நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நண்பரா ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. தேர் வில் பி நோ லிமிட் டு இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்றாரு. வி கேன் பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா not in awe or adoration but in complete freedom. We can even relate to God as his father. இதுதான் வந்து father or motherனா வாத்சல்ய பாவம் இல்லையா. ஸோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சரும் இல்ல கடவுளை வந்து ஒரு பையனா வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. யசோதா மாதா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தன் பையனா தான் வளர்த்தாங்க. சச்சி மாதா சைத்தன்ய மகாபிரபு தன் பையனா தான் வளர்த்தாங்க இல்லையா. இவங்களை விட்ட வேற எந்த இடத்துலயுமே இந்த இது இல்ல இல்லையா, இந்த பாவம். ஓகேவா? எப்படி ஒரு பையன் வந்து அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவான் இல்லையா. இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அவங்களுடைய தாய் யசோதாக்கு வந்து ஒரு அப்பா பையன் உறவு இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நீ சாப்பிடலன்னா உடம்பு எல்லாம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரிதான் யசோதா மாதாவும் வந்து பாருங்களேன், நீ இது சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கோ நீ செத்து போயிடுவ, சோ நீ நல்லா சாப்பிடணும் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதி இல்லையா. அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த அம்மா இப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ
In this way, Krishna, although the proprietor of everything, depends on mercy of his devotees. இவர் பாருங்க, படைச்சது எல்லாம் அவர்தான், பட் யார் மேல சார்ந்திருக்காரு? தன்னுடைய பக்தர் மேல சார்ந்திருக்காரு. இதுதான் வந்து uniquely high level of friendship in which devotee actually believes himself to be father or mother of Krishna. Okay, Hare Krishna. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Chaitanya is the greatest gift and his teachings that Krishna can be treated as one's lover also. இல்லைங்களா? ஸோ அன்பு வச்சிருந்த கோபி ஸ்திரீகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதல் உறவு இருந்துச்சு இல்லையா? பிரஜவாசிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி வச்சிருந்தாங்க. அவரு என்ன சொல்றாரு? he felt I am unable to return their love. I cannot repay you your love. எனக்கு பாருங்க, இந்த எல்லா உலகத்தை படைச்ச பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் உங்களுக்கு எதையுமே திரும்பி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா அவங்களுடைய அன்பு பக்தி வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சுயநலம் இல்லாததுன்றது யோசிச்சு பாருங்க. ஐ ஹாவ் நோ மோர் அசெட்ஸ் டு கிவ். ஓகே, ஏன்னா பக்தி வந்து உன்னதமான நிலை இல்லையா? மோஸ்ட் எக்ஸலன்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லவர் அண்ட் பிலவ்ட் விச் ஹேட் நெவர் பீன் கிவன் பை எனி ப்ரீவியஸ் இன்கார்னேஷன் ஆர் ஆச்சாரியா வாஸ் கிவன் பை சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ இந்த ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாங்க. லார்ட் சைத்தன்யா இஸ் கிருஷ்ணா இன் எல்லோ காம்ப்ளெக்ஷன் இஸ் சச்சிநந்தனா. அவர் வந்து தங்க நிறத்துலயும் இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சி மாதாவோட பையன், அதனால அவருக்கு என்ன பெயர்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சிநந்தனன். கிருஷ்ணர் வந்து யசோத பையன்றதுனால யசோத நந்தன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? தேவகி நந்தன, நந்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுத்தாரு. அவரை மாதிரி யாரும் வந்து தர்மவான் யாரும் இல்லை இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு ஃப்ரீயா எல்லாருக்கும் போய் கொடுத்தாரு. நீங்களும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட இருதயத்துல வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களால ஈஸியா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த பேராகிராஃபோட நம்ம முடிக்கலாம். We have often heard the phrase love of Godhead. How far this love of Godhead can actually be developed and can be learned from the Vaishnava philosophy. Theoretical knowledge of love of God can be found in many places. Theory வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல எல்லா இடங்கள்ல ஸ்கிரிப்சர்ல தெரியும் இல்லையா? பட் ஆக்சுவலி how it is developed can be found in the Vaishnava literatures only. கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருக்க அன்பு எங்க பார்க்க முடியும்னா வைஷ்ணவர்களுடைய லிட்ரேச்சர்ல தான் பார்க்க முடியும்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமானது, தனித்துவமானது, உயர்ந்தது. ஓகேவா? அது நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தாரு இல்லையா? லவ் ஆஃப் காடெட். பிரபுபாதா என்ன கொடுத்திருக்காரு? பேக் டு காடெட் இல்லையா? லவ் ஆஃப் காடெட் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இதை நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சாமிஜி எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. மித்தவங்கள யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என் பண்ணிக்கிறேன் நானு. हरे कृष्ण. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Thank you. Hari Bol. ஹரி கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ நம்ம ஒரு அந்த லெவல் 1 ஸ்டார்ட் ஆகிற வரையும் இந்த சைத்தன்யரை பத்தி நம்ம படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த லிங்க் வந்து குரூப் லெவல் 3 வந்து லிங்க் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. பேர் மட்டும் வந்திருக்கு, அந்த லிங்க் ஓபன் ஆகல மாதாஜி. அப்போ கொஞ்சம் 2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க பிரபு. எப்படியோ என்னைக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னு போட்டுருக்காங்க? 9th மார்ச் 15th. 5ஆம் தேதி. மார்ச் 15th மாதாஜி. ஓகே ஓகே. என்ன மாதாஜி இப்பதானே பிரபு அந்த யாத்திரை எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க உட்காந்துட்டு எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை பண்ணணும் பிரபு. ஒரு 3 நாள் டைம் வச்சுக்கோங்களேன். மறுபடியும் லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணி, ஏன்னா எத்தனை டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க நம்ம L2லன்னு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல கணக்கு எடுக்கணும் இல்லையா? அதெல்லாம் எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க. அவங்க பண்ணிட்டு நமக்கு மறுபடியும் கண்டிப்பா அதை லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க. 2 ஸ்லாட்ல நடக்கும் பிரபு. ஸோ அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் டேட்ல அவங்கவுங்க எடுத்துக்கலாம். எந்த நாள் எந்த டைம்க்கு உங்களுக்கு ஒத்து வருதோ அந்த இதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அது நம்ம ஒரு 4 நாள் இல்ல அது பண்ணி கொடுப்பாங்க. 3 இருங்க பிரபு. 3 ஸ்லாட் இருக்கா 2 இருக்கா பிரபு?
வைகுந்த மாதாஜி ஒருத்தவங்க, இன்னொரு மாதாஜி, இன்னொரு பிரபுஜி ஒண்ணு 3 ஸ்லாட் வந்துருந்துச்சு அதுல. 3 ஸ்லாட் இருக்கா? சரி, சரி. ம். எனக்கு அது தெரியல. ஸ்லாட் பாக்குறேன். இல்ல வைகுந்த மாதாஜி மாதாஜி 2 நாள். வேரியஸ் டேஸ் மாதாஜி வேரியஸ் டேஸ் நாட் ஸ்லாட் கிடையாது. ஒரு நாள்ல ஒரு ஸ்லாட் தான் இருக்கு. வேரியஸ் டேஸ் சாட்டர்டே அவர் எடுக்கிறாரு, சண்டே அவங்க எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. 3 டேஸ்ல எடுக்க 3 டே ஸ்லாட்ஸ் இருக்குன்னாக்கா அது வந்து ஒரே நாள்ல 3 ஸ்லாட்ஸ் கிடையாது, ஒரே ஸ்லாட் தான். ஓகே. அவங்கவங்க கன்வென்ட். ஐ கேன் ரீட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஓகே. சரிங்க பிரபு. இல்ல இது எப்படின்னாக்கா கண்டினியூஸா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். தெரியல. இந்த மாதாஜி பாருங்க நமக்கு டேட் கொடுக்குறோம். கொடுத்துருக்காங்களே. பாத்துக்கலாம். ஒன் செகண்ட், ஐ கேன் ரீட் ஃபார் யூ. இல்ல பரவாயில்ல போட்டிருக்காங்களே பிரபு. இந்த வேண்டாம் டேட் பிரபு. போட்டிருக்காங்க. ஒன் ஹரே செகண்ட். கிருஷ்ணா. வேண்டாம் பிரபு. அது எப்படியே லிங்க் நமக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க, அப்ப பாத்துக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ.